चढ़ी आमको टिके शीघ्र नदी पार करदेबो। मो माँ को देह बहुत खराब, से मते देखा चाहूंती। चिंता करनी पारा भौणी, आस डंगारे बस, मु तुमको शीघ्र नदी पार करदेबी। एमिति चढ़ई समस्त डंगारे बसई नदी पार करौथिला। चढ़ई परी काऊ भी डंगा चलाउथिला, किंतु से थिला बहुत अलसुआ। एक दिन 10टा बाजिलाणी, तुमे जाई काम को न जाई सोई रहिच। आज टिके मो देहटा भल लागुनी, सेथिपाई मु काम को जाइनी। काम न करिया पाई तुमे सब बेले एमिति बाहाना कर। तुमे जदि सब बेले एमिति अलसुआ हेबा, धनी हेबा तो दूरर कथा, आमे खाइबा को भी पाइबानी। कालीठू मु भी तुम सांगरे नदी को जीवी। मु जेमिति कहूची तुमे सेमिति करिबा। देखिबा अल्प दिन रे ही आमे बहुत टंका रोजगार करि परिबा। एमिति दुई काऊ योजना बनेले। परदिनठू ही सेमाने नदी को गले। आसंतु आसंतु मो डंगारे बसंतु, मु कम दाम रे समस्त नदी पार करदेबी। जीए जीए शीघ्र नदी पार हेबाकु चाहुंच, से आसी आम डंगारे बस। आमे दुई जण मिसी उड़ा जहाज परी ताकु शीघ्र नदी पार करदेबु। अरे चढ़ी, आमे शहर को जीवो, तू आमको नदी पार करदेबु। अरे मिटू, तू चढ़ेर डंगारे जानी। चढ़ई बहुत धीरे धीरे डंगा चलाए। एमितिरे तो से गोटे झियो, जदि तम मानकर किछि क्षति हेब, आस समस्ते मो डंगारे बस। आमे दुई जण मिसी तम समस्तଙ୍କୁ शीघ्र नदी पार करदेबु। अरे सोच, मते लागुची काऊ भाई ठीक कहउचंती। आम सांगरे आम छोट झियो भी अछि। हाँ तू ठीक कहलो, चल आमे काऊ भाई को डंगारे जिबा। मो नारे एमिति मिछ कही तुमे किछि ठीक कलनी काऊ भाई। मो जहा करिचे पूरा पूरी ठीक करिची। अरे अरे तुमे चढ़ी सांगरे कथा हेई समय काहे नष्ट करूछ कहला। से सेमिति कहउथाउ, तुमे डंगा चलाओ, आमे जिबा। तापरी काऊ माने डंगा चलेले। मझी नदी रे से माने डंगा को अटकई देले। मिटू, आमे पहुंची गले, एबे तू ओल्हा। ए केमिति का मजा करूछ काऊ भाई। मझी नदी रे हमको ओल्हेबाकू कहउछ, कूल रे हमको पहुंचई दियो। कूल को जीवाकू हेले मते आगो 600 टंका दे। 600 टंका? किंतु काऊ भाई आमे तो 300 टंका देबु ना। ना, एबे आमे 2 गुणा भड़ा करी देइचु। कूल को जीवु जदी 600 टंका दे, नहले निज परिवार नहीं डंगार ओल्हेई जा। ना ना, हमको एठी ओल्हाउनी। अरे से जहा कहउचंती ता देई दियो, एठी केही नाहंती, आमे विपद रे पड़ी जिबा। ठीक अछि ठीक अछि, एई नियो 600 टंका। भलो हेइथांता आमे चढ़े डंगर आसीथिले। काऊ माने डंगा चलेले आउ सेमानको नदी पार करिदेले। एमिति सेदिन सेमाने समस्तଙ୍କୁ निज डंगारे बसेई नदी मझी को नेई 2 गुणा टंका मागुथिले। भयरे चढ़े माने भी तांकु 2 गुणा टंका देई दउथिले। एमिति राति हेबा परे, अरे देख देख, आज हमें 5000 टंका रोजगार करिचे। देखिल मो कथा मानिले बोली आज केमिति टंका रोजगार करि पारिल। एमिति जदि किछि दिन चलिबा, आमे खूब शीघ्र धनी हे जिबा। आज सकाळु राति हेई गला, हेले मो जण को भी नदी पार करि पारिलिनी। घरे बेसी सौदा भी नाही। आज लागुची खाली हाथ रे ही मते घर को फेरिबाकू पड़िबो। अरे चढ़ी, मते टिके नदी पार करदेबु। अरे हरिण, तुमे एते राति रे नदी को आसिल जे? चढ़ी, मो गोटे जरूरी काम रे नदी सेपारी को जाउची। मो पाखरे आज गोटे भी टंका नाही। दया करी चढ़ी, मते आज नदी पार करदे, मु तते पछरे केबे टंका देई देबी। अच्छा ठीक अछि हरिण, तुमे मो डंगारे बस, मु तुमको नदी पार करदेबी। एमिति चढ़ई से हरिण को डंगारे बसेई नदी पार करदेला। नदी पार हेबा परे से हरिण गोटे परी रे बदली गला। तो तुमे किए? आउ हरिण कुआडे गला? मोर किछि क्षति करनी। भय करनी चढ़ई, मु जणे परी। मु किछि दिन तळे तम जंगल को बुलिया पई जाइथिली। हेले मोर गोटे भूल पाई मु मोर सब जादू शक्ति हरी गोटे हरिण पालटी गली। मु हरिण रूपरे से जंगल रे बुलुथिली। आज हेउची पूर्णिमा राति। मु आज जेमिति भी हेउ नदी पार हेबाकू चाहूथिली। चढ़ी,
ତୁ ଆଜି ନଦୀରେ ଥିଲୁ ବୋଲି ମତେ ମାଗଣାରେ ନଦୀ ପାର କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋର ଏ ଉପକାର କେବେ ଭୁଲିବିନି। ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ଛୋଟ ଉପହାର ତୋ ପାଇଁ। ପରି ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଘର ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ ସୁନା ଘର ଧରି ଫେରିଲା ଆଉ ତାର ଝିଅକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବନି। ଏ ସୁନା ଘର ବିକ୍ରି କରି ଆମର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାରି ଘରେ ଏମିତି ବସି ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବି, ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ସେମାନେ ସୁନା ଘର ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର କଲେ। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଧନୀ ହେବାର ଦେଖି କାଉମାନେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସେଦିନ ଏମିତି ଯାଦୁର ହରିଣ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ହଁ ତୁମେ ଠିକ କହିଲ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଆଗକୁ ଯଦି କୋଉ ହରିଣ ଆସିବ ତାକୁ ତୁମ ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀ ପାର କରିବ। ଯଦି ସେ ଯାଦୁର ହରିଣ ହେଇଥିବ ତୁମକୁ ବି ଅନେକ କିଛି ଉପହାର ଦେବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ହରିଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏକ ହରିଣ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ହରିଣ ଆସିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ହରିଣ ଯାଦୁର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ଏବେ ବସାଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଟିକେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବୁ? ନା ନା, ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଅନି, ତୁମେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଧନୀ। ଦିନେ ଡଙ୍ଗା ନ ଚଲେଇଲେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ ଭାଇ। ହରିଣ ତୁମେ ଯାଅ, କାଉ ଭାଇଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅ। ତାପରେ କାଉ ହରିଣକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମଝି ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ହରିଣ। ଏବେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମତେ ବି ଗୋଟେ ସୁନା ଘର ଦେ। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କାଉ? ମୁଁ ଯାଦୁର ହରିଣ ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ଘର ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମତେ ନଦୀ ପାର କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ତ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ନା, ମୁଁ ତତେ ନଦୀ ପାର କରିବିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମତେ ସୁନା ଘର ନ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ତୁ ସୁନା ଘର ମତେ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ସେ ହରିଣ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଥିଲା। ବଦମାସ କାଉ, ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତୁ ମତେ ଧମକ ଦେଉଛୁ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରୁ ଲୁଚିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହରିଣ ରୂପ ନେଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଏଇ ରୂପରେ ନଦୀ ପାର ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ନଦୀ ପାର ନ କରି ମତେ ଧମକ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ପିଶାଚି ରାଗି ଯାଇ କାଉକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ତାର ଡଙ୍ଗା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ଜୋର ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତାର ଚିତ୍କାର ଚଢ଼େଇ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ କାଉକୁ ନଦୀରୁ ବାହାର କରି କୂଳକୁ ଆଣିଲା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମ ସହ କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ତ? କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଦେବି। ହେଲେ କାଉ ଭାଇ, ଆଜି ପରଠୁ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି ମଝି ନଦୀରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେବନି। ଏବେଠୁ ସତ୍ପଥରେ ରୋଜଗାର କର, ଦେଖିବ ତୁମେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ଏକ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା କିଣିଦେଲା। କାଉ ମାନେ ବି ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଗଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଧମକେଇ 2 ଗୁଣା ଭଡ଼ା ନେଲେନି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ମା ଆସିଗଲ? ମୁନି ଭୋକରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଗଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ଆଣିଛ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ଆଜି ଦିନଟା ପାଣି ପିଇ ରହିଯାଇଥା, କାଲି ସକାଳ ହେଉ ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣି କୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ରହୁଥିଲା। କାଉର ଝିଅ ବି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ବାହାରକୁ ଆସେ। ହଁ କାଉ, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ କହ? ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମତେ ଦେଇଥା। ମୋ ଝିଅ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାଲି ମୁଁ ଅନେକ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି କିଛି ପାଇଲିନି। କାଉ, ମୋ ଘରେ ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
ଚାଲେ ଆଜି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ହୁଏତ ସେଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଯିବା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଥିଲେ ବହୁତ ଗରିବ। ସେମାନେ ଠିକରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଉନଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ବାଦଲ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ଅଟକିଗଲା। ଚଢ଼େଇ, କାଉ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ନିଅ। ତାପରେ ବାଦଲ ଦୁଇଟି ବଗିଚା ବନେଇଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଫୁଲ ବଗିଚା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫଳ ବଗିଚା। ଏ ଦୁଇ ବଗିଚା ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏବେ କୁହ କିଏ କୋଉ ବଗିଚା ନେବ? ବାଦଲ ରାଣୀର କଥା ସରୁ ସରୁ ହିଁ କାଉ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ବାଛି ନେଲା, ଚଢ଼େଇ ଫୁଲ ବଗିଚା ନେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଫୁଲ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏମିତି କହି ବାଦଲ ରାଣୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ହେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା, ହେଲେ କାଉର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ କେତେ ବୋକା, ଆଜିକାଲି କିଏ ଫୁଲ କିଣିବ ଯେ ଚଢ଼େଇର ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେବ? ମୋର କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଯାଏ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। କାଉ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ସେ ତା ଫଳ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ବି ନେଉନଥିଲା। କାଉ, ତୁ ଏମିତି ଦିନ ସାରା ବସି ରହୁଛୁ କାହିଁକି? ନିଜ ଫଳ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେ। ଯେବେ ତ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡାକ ଶୁଖିଯିବ ନା, ସେବେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେନି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ଫଳ ଗଛ ସହ ମୁଁ କଣ କରିବି ନ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଯା ତ ନିଜ କାମ କରିବୁ। ଏମିତି ରାଗି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି ନିଜ କାମ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଉର ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ଏ କଣ, ମୋର ତ ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଫଳ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବି? କାଉ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଚିଲ ଚଢ଼େଇର ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତ ଫୁଲ ବଗିଚା ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଦିନ ତୁ ତ ବଗିଚାର ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ମୋ ରାଜମହଲକୁ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେବି। ତ ଫୁଲ ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଉପହାର ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତାପରେ ରାଜା ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ କଥା କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଈର୍ଷା କଲା। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଧନୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବି? ନା ନା, ମୁଁ ତା କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାଠୁ ତା ଫୁଲ ବଗିଚା ନେଇଯିବି। ଚଢ଼େଇ, ବାଦଲ ରାଣୀ ମତେ ଖରାପ ଫଳ ବଗିଚା ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଫଳ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ତୋର ଏଇ ଫୁଲ ବଗିଚା ମତେ ଦେଇଦେ। ଆଜିଠୁ ଏଇ ଫୁଲ ବଗିଚା ମୋର। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ କାଉ? ତୁ ମତେ ମାଗିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚା ଦେଇଦେବି? ତୁ ତ ଫଳ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଫଳ ବଗିଚା ଶୁଖିଗଲା। ବାଦଲ ରାଣୀ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ଯା, ପଳା ଏଠୁ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚା କେବେ ଦେବିନି। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି କାଉ ଅନେକ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ଏକ ଲାଠି ଆଣି ଚଢ଼େଇକୁ ପିଟିଲା। କାଉ, ଏ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଲୋଭରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ? ଛାଡ ମତେ। ନା, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି, ତଥାପି ମୁଁ ତ ଫୁଲ ବଗିଚା ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। କାଉ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇର ଫୁଲ ବଗିଚା ପାଖକୁ ଗଲା, ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଗଲା, ତା ଦେହର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଫୁଲ କଥା କହିଲା। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତୋ କଷ୍ଟ ଦେଖି ବାଦଲ ରାଣୀ ତତେ ଫଳ ଗଛ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତୋ ନିଜ ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣ ପାଇଁ ତୋ ଫଳ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ ଫୁଲ ବଗିଚା ଚଢ଼େଇର। ତୁ ଯଦି ଆଉ କେବେ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବୁ, ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଭୟରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ।
ଚଢ଼େଇ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ତା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ମା, ତୁମେ ଲଗେଇଥିବା ଏଇ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ। ତୁମେ ଯିବା ପରେ କେହି ବି ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛର ସବୁଦିନ ଯତ୍ନ ନେବି। ମା କୁନି, ଏତେ ରାତିରେ ତୋ ମା ଲଗେଇଥିବା ଏ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସେ। ଏଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ଏବେ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ। ଅନେକ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନି। ତୋ ମା ଗଲା ଦିନରୁ ତୁ ଭଲରେ ଖାଇବା ବି ଖାଉନୁ। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଏମିତି ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଦୂରରୁ ଏକ ପିଶାଚି ଶୁଣୁଥିଲା। ମିଳିଗଲା, ମତେ ଏକ ଅନାଥ ଛୁଆ ମିଳିଗଲା। ମତେ ଏ ଅନାଥ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇନିଏ। ଆରେ, ଏ ଛୁଆଟା ପାଖରେ ତ ତା ବାପା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ମାରି ପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ମୋ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରିବନି। ମତେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ପିଶାଚି କୁନିକୁ କେମିତି ମାରିବ ତାର ଯୋଜନା ବନେଇଲା। ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଇ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜୁକୁ ବି ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ସେଇ ପିଶାଚିକୁ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମା କୁନି, ଆ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି। କଣ ହେଲା ବାପା, ମତେ ଡାକିଲ? ଆଉ ଇଏ କିଏ? ଆରେ ମା କୁନି, ଇଏ ତୋର ନୂଆ ମା। ଆଜିଠୁ ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ନୂଆ ମା? ମୋର ନୂଆ ମା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମା ଡାକିବିନି। ଏମିତି ରାଗି କୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିନୁ, ମୋ ଝିଅ କଥାକୁ ଧରିବୁନି। ସେ ଏଯାଏଁ ତା ମାକୁ ଭୁଲି ପାରିନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ମନ ଭଲ ହେଲେ ସେ ତତେ ବି ମା ଡାକିବ। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ କୁନିର କଥା ଧରିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ମାକୁ ହରି ଛୁଆଟା ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତାର ନିଜ ଝିଅ ପରି ଯତ୍ନ ନେବି। ମା କୁନି, ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ? ମିନୁ ତୋର ମା, ଯା ତା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ନାଇଁ ବାପା, ସିଏ ମୋ ମା ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଡାକି ପାରିବିନି। ଏମିତି କହି କୁନି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅଧରାତିରେ ସେଇ ପିଶାଚି କୁନି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଖାଇବି, ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି। ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ତୋ ବାପାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଆଜି ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। କିଏ କିଏ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ପିଶାଚିର ଏମିତି ଶବ୍ଦରେ କୁନିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଜୋର ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ମିନୁର ରୂପ ନେଇ କୁନିକୁ ଧରିଲା। କିଏ କିଏ ମୋ ହାତ ଧରିଲ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମତେ। ଆରେ ଝିଅ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର ମା ମିନୁ। ଦେଖ ମତେ। ନା, ତୁମେ ମୋ ମା ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବିନି। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ବାପା ବାପା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? କେହି ତ କଥା ଏଠି ଶୁଣିବେନି। ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବି। ତତେ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ପିଶାଚିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁନି ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ମା ଲଗେଇଥିବା ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ପିଶାଚି ଆହୁରି ହସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଖେଳୁଛୁ? ଯା ଯା, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ ଯା। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଧରିକି ହିଁ ରହିବି। ସେପଟେ କୁନି ପିଜୁଳି ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଲା। ପିଶାଚି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କୁନିର କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି। ଏ ସବୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମିନୁ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁ ଘର ବାହାରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? କୁନି ତା ମାକୁ ଭାରି ମନେ ପକାଉଥିଲା। ସେ କହିଲା ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ କୁନିର ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କୁନିକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ତା ମା ଏ ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଏ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା।
ହଉ କୁନି ଏଇଠି ଥାଉ, ଚାଲ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମା କୋଉଠି ଅଛ ମା? ଇଏ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ମତେ ଇଏ ମାରିଦେବ ମା, ମତେ ରକ୍ଷା କର। କୁନି ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦିନି ମା। ମା ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇନି ରେ ଧନ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡର ଲାଗିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଛକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟିଦିଅ। ପୋକରା ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ କୁନି ମାର ଶେଷ ସ୍ମୃତି, ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ କୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିବ। କଣ ହେଲା? ତମ ପାଖରେ ତମ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ମୃତି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ? ଯା, ମୁଁ ତମ ସହ ଆଉ କେବେ କଥା ହେବିନି। ନା ନା, ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ସେ ଗଛକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୁନି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବାପା ଏ ଗଛକୁ କାଟନି, ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହେଲେ ରାଜୁ ତା ଝିଅ କୁନିର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ପିଜୁଳି ଗଛକୁ କାଟିଦେଲା। ସେଇ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ତଳେ ପଡ଼ି ସେଠି ରହିଗଲା। ବାକି ଗଛକୁ ରାଜୁ ଆଉ ମିନୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଉ ପିଜୁଳିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ କଥା କହିଲା। ମା କୁନି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଏଇ ପିଜୁଳି ଭିତରେ ଅଛି। ମତେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ, ପିଶାଚି ତୋର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତାପରେ କୁନି ସେ ପିଜୁଳିକୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଜି ତ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ନାହିଁ କୁନି, ଦେଖିବି ତତେ ଆଜି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ମା କୁନି ସେ ପିଶାଚି କେତେବେଳେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ପିଜୁଳି ଭିତରେ ରଖିଦିଏ। ସକାଳେ ପିଶାଚୀର ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ପିଜୁଳିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି କହି କୁନିର ମା ତାକୁ ସେ ପିଜୁଳି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ପିଶାଚୀ ସେଠାକୁ ଆସି କୁନିକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ପାଇଲାନି। ଏ ବଦମାସ ଛୁଆ ଆଜି ବି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା, ଦେଖିବି ସେ କେତେ ଦିନ ମୋଠୁ ବଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, କୁନି ପିଜୁଳିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମା କୁନି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଶାଚୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ରାସ୍ତା ମୁଁ ତତେ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମା ମୁଁ କଣ ସେ ପିଶାଚୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବି? ତୁ ପାରିବୁ ଝିଅ, ମୋର ତୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶୁଣୁ, ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସୁନା କଳସୀରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅଛି। ସେଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣି ପିଶାଚୀ ଉପରେ ପକେଇଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ କାମ କରିବୁ ତୋ ବାପା ତ ପାଖରେ ଥିବେ, ଏକଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଯା ମା, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଯା। ତାପରେ କୁନିର ମା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। କୁନି ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସୀରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ନେଇ ଆସିଲା। ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ କହିବୁ ମା, କହ। ମିନୁ କୁନି ହାତରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ସେ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ରାଜୁ ତମେ କୁନି ସହ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନୂଆ ମା? ବାପାଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ତୁମେ କଣ ଶୁଣିବନି? ଏମିତି କହି କୁନି ଶୀଘ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିନୁ ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲା। ମିନୁ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମରିଗଲି, ଆରେ ମରିଗଲି, କଣ କଲୁ ତୁ? ମତେ ବଞ୍ଚା, ନହେଲେ ନିଆଁରେ ଜଳି ମୁଁ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି, ମୁଁ ୟାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। ହଁ ବାପା, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ବାପା, ଇଏ ମତେ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ତୋ ସହ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଅଥଚ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା, ମୁଁ ତୋର ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିଲିନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଶାଚି ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। କୁନିର ଆଉ ଭୟ ରହିଲାନି, ସେ ଖୁସିରେ ତା ବାପା ସହ ରହିଲା।